Good evening. Okay, today we'll go with one more additive manufacturing, so called as powder bed sintering process. So here, the powder bed sintering process is also one of the important additive manufacturing process. And we need to know about. So it is also called by powder bed fusion process. Okay, it is also called as powder bed fusion process. So why? Because here, like fusion, that is a material. How the material used in this? Usually, metal will be used here. The metal material will be fused together, layer by layer. It will be go on fusing by using the different heat sources. Because of that, is also called as powder bed fusion process. You need to remember. Sometimes what they'll ask is in examination, explain the powder bed fusion process. So you should be know about that. So the powder bed centering process is also called as powder bed fusion process. So here in this case we need to understand that. So what you need to understand is in this powder bed sintering process. So the here what is the like on base what principle it is working. So we need to understand that. So what is the principle behind this? On what principle so it is working. So we need to understand that here in this process, the powder beds into in this process. So here the powder will be used here. Here the powder will be used as a material. The material will be in the form of powder. So here the used powder or the material will be undergo hardening. So due to the heating process. So this is a principle behind. So this powder bed sintering process. In this process, the principle behind this like a fabrication of the part or the production of the part is based upon that is a heating of the like a powder. So here the used material. So as I told that in this powder sintering method process, the material will be in the form of powder. So ಏನಾಗುತ್ತೆ material use ಮಾಡ್ತಿರೋದು powder form ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So this powder formed material will undergo heating or which will be hardened. So harden is nothing but it undergoes powder. It will be in the form of like a crystal or it will be in the powder form, right? So that is a kind of a material. It is available in the form of powder. So that will be goes on hardening in order to produce a solid. So here hardening. So after the hardening, the metal will become a solid form. Okay. So this is how the metal will become hardening or it will become a solid. So by the heating process. So the principle behind this process is the powder used in this process will be hardened. So because of the heating. So heating in an the powder. So curing away, that is it becomes a harden. So in order to form a solid part is another convert after how it is. So usually, so this in this case, the powder bed sintering the three things are very important. So what are the three things? So in this case, the more things ಅಂತಂತಂದ್ರೆ the first one is the heat source. So the heat source, as I told that the process will be based upon the powder and the heating. So that is here the heating source. The heating source will be sometimes what happens is here they will be used the different kinds of the heating source. Sometimes electron beam will be used. Sometimes laser will be used. Sometimes they will be used different like heating sources. So they may use as I told that laser will be used. So electron beam, that is electron. So electron beam will be used. Okay. So electron beam will be used for this. And sometimes they also use some other like a thermal printing. Thermal print head also used. Thermal print head. Like a thermal, that is a thermal process. Thermal heat will be used in order to fuse the material. So like that they can use the different heat sources. So heat source is very important in order to fuse the material. So the material has to be fused, right? So fusing will be takes place between the layer by layer of the powder form ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. So in order to get the solid formation, so here the material used, the powders, the layer by layer powder has to be fused together. So ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು layer fuse ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. So here if you want to fuse this, here the heating source is required. That is one thing. So the major among the three powder bed centering, the first and foremost important thing is the heat source. So as I told that they can use the heat source will be used in order to fuse the material. So ಏನಾಗುತ್ತೆ material fuse ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? So they will be used so in order to fuse the material, they will use the heating. So heating source ನ use ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Heating ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? So they can use the laser.
ಸೊ ಲೇಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಥರ್ಮಲ್ source will be used, electron beam will be used. So here all the heat source, the purpose of using the heat source is the thing is to fuse the material. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ ಅಥವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಪೌಡರ್, ಸೊ ಪೌಡರ್ ಮೆಟಲ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಯರ್ the layer by layer powder has to be fused together. Is nothing but like a deposition. Yeah, it has to be joined. The layer by layer has to be joined, right? In order to join that, it has to be fused. So fusing is like that. It's nothing but like it will be undergoes powder form ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸೆಮಿ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೈದರ್ ದಿ ಸಾಲಿಡ್ ನಾಟ್ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಡೇರ್ ಟು ದ ಸೊ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಡೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್, ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ layer will be added until unless to get the required thickness. That is the first thing is heat source ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆನಾ. And so here in this case melt ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, so this is because here the metal has to be melted together. So during this process so ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ here the hopper, so here the powder will be placed in the hopper. Hopper ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. It is nothing but a collector. So here the collector or the hopper so to be used in order to place the like a powder formed material. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯೂಸಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಪೌಡರ್ ಬೆಡ್, ಹೌದಾ. ಪೌಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸೊ ಏನು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ ದ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೆಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. The metal will be in the form of powder. So powder form ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. So here the main components as I told that heat source is important in order to fuse the material, and we need to control the so temperature. The here where we are going to construct this, no. So here the second thing is first thing is that is a heat source, and second thing is we need to control the process. Here in order to control the process, so here what we have to do is in order to control the process, so here the heat source is required. So again, so it should be under a controlled, that is a temperature has to be maintained. In this case it will be closed. So usually this will be takes place in a controlled area, or it will be in a closed, that is a chamber. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ chamber closed ಇರುತ್ತೆ. So just for the like in order to analyze purpose or in order to make the visualization very clear, it has been shown like this, but it will be takes place in a closed controlled chamber. So that controlled chamber is also very important in order to maintain the so heat. So heat source ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ so temperature is we need to maintain the temperature. Temperature controlling is very important in this particular chamber. So platform ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಳಗಡೆ where the component is going to be constructed, ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ so that the chamber has to be maintained with the so proper, that is the temperature. Heat sourcing is controlled, so it need to be controlled. The heat source or the required temperature has to be required in the this area. ಆ ಏರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ನಾವು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕಂಟ್ರೋಲು ಸೊ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚೇಂಬರ್. Okay, this is the second thing. And the mechanism is here. In this case, as I told that the mechanism will, the layer, a new layer will be so produced. A new layer ಎದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊಸ ಲೇಯರು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಓಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ layer, and this becomes a old like this. So new layer will be produced on the a previously formed old layer. So old layer ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. As I told that heat source ಅಲ್ಲಿ laser light, so electron beam light, thermal heat, similarly so many more. So that is a we can be used so different heat sources in order to like fuse the material. Okay, so this is about the things during the process. So in case of the bed, that is a powder bed sintering process, so what happens is during this process the powder material, so as I told that I'll tell you in detail in the next figure. Okay, here the powder, so the powder will be in the, it is a adjacent to the so this chamber ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟೈನರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಅ ಹಾಪರ್. ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ಲು ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಓವರ್ ದ, so by using this, it is a roller or sometimes a blade will be used. So this roller or a blade will be, so what they'll do is it will be spread the powder. So powder formed metal ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಒಂದು ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೋಲ್ಡ್ ಎ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಯೂಶಲಿ 0.1 ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಅಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್
So once it has been roll ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇರೋಂಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೊ ಥಿನ್ 0. that is 0.1 mm ಅಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಥಿನ್ ಲೇಯರು ಸೊ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ that spread over the powder ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೆಡ್ ಸೊ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್, that will be spread, that will be so here the heat source ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ so that will be so made to be so here the heat source will be made to be fall on the so area. so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಶೇಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೌಡರ್. ಸೊ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪೌಡರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೌಡರ್. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ okay so this is as I told that a layer of a powder ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ so this so heat source. so ಯಾವ heat source ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಲೇಸರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಥರ್ಮಲ್ ಹೆಡ್ so that will be made the heat source ಏನಾಗುತ್ತೆ it could be fall on the so whatever the geometry we require. so this is a platform. so this is a particular shape we require in this shape of a component in shape ಇದ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ so dark gray ಒಳಗಡೆ so this is a component. this source will be fall on this particular so that is a geometry ಅಥವಾ ಯಾವ shape ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಯಾವ size ಅಲ್ಲಿ and that will be fall on that. so in this particular area what happens so the metal will be here the metal powder will be fused and it will be so becomes a hard. so hard ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ solid ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. okay so this is how the powder bed sources, that is a powder bed sintering ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. this is the first layer produced. again the roll will be so again the roll ಏನಾಗುತ್ತೆ so one more time it will be rolled or the blade will be used in order to make a so one more layer. again on that layer again the heat source will be fall on that and the next layer will be produced. on the first layer ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಡೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಡೇಸಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೀಟ್ ಹಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ until unless so we require ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ roller will be used to make the so in order to get the thin layer ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ಕೊಂತ ಇದೆಯಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವ್ಸ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಹೀಟ್ ಸೋರ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ XY ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೇಸರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಮಿರರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ X and Y ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಮಿರರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ X and Y ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನಾಗಬೇಕು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಹೀಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ that it has to be moved for that purpose. okay like this we are going to be produce the component. just we need to understand this the powder bed sintering process ಏನಾಗುತ್ತೆ three important factor heat sources and controlled area and layer by layer ಏನಾಗುತ್ತೆ component produce ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. heat source ಅಲ್ಲಿ laser electron beam thermal use ಮಾಡ್ತಾರೆ and many more other so heating sources and controlled area. so the chamber has to be controlled with the required temperature. and the next is upon the so temperature ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ layer by layer component will be produced upon the so spreading of the this powder and also the supply of the heat, that is the supply of the so that is a heat source in the heat produce ಆಗುತ್ತೆ. so that is either from the laser or from the electron beam or from the thermal source in the so that will be so occupied by that will be so that is ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it will be it will be considered by the so whatever the powder so in the required shape required geometry ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ powder form ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ so particles it will absorb the heat by the so heat source and that will be go on hardening ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. hardening is nothing but it is converting into solid ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. I'll show you some figure. okay this is about the powder bed sintering process. it is general. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಹೀಟ್ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸಮ್ ಅದರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಪೌಡರ್ ಬೆಡ್ ಸಿಂಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ so we are getting the different processes ಬೇರೆ process ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. okay so let me go through the process. okay so here based upon the that is like heat sources and also the requirement so here they have been classified into electron beam melting, selective heat sintering, selective laser melting and direct metal laser sintering and selective laser sintering. These are the different varieties of the sintering process. so
So which will be used in case of the powder bed fusion process. Powder bed fusion process ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು varieties of the so ಏನಾಗುತ್ತೆ so fusion process ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. All these are the fusion process only. Here based upon the condition here they are using the different heat sources. Okay, so let me know just like a few lines about the so these things ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಸೊ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮ್ melting. So as I told that, so this method requires, so ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, so it will be produced vacuum ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, so this will be produced in order to produce the component in case of the electron beam melting. So in the powder bed fusion process ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೆಟಲ್ಲು ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಅಲಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲಾಯ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ 2 or more metals can be used in order to produce the component. ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್, in order to produce a functional part is a particular function we are going to produce in the that is the parts. Okay, so these parts can be produced with the metal or alloys in the vacuum chamber in case of the electron beam melting, and the heat source will be electron beam. Okay, so electron beam will be so used in order to produce the component in case of this process. Okay, so select this. Next is the directive. So directive metal laser sintering. So directive metal laser sintering is nothing but here in this case it is almost similar. So this will be used melting. So laser melting process and also laser, that is a metal laser sintering. So almost these are so similar based upon the, so they are working on the same principle. Both of them working on the same principle. So in case of this metal, so there is a direct metal laser sintering. So here what happens is here the powder. So it will be illu kuda ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ so that is metal will be in the form of powder. So powder form ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ metal ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So okay, and coming to the laser, so there is a selective laser sintering ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ so selective laser sintering ಅಲ್ಲಿ sorry selective laser sintering. In case of a sintering will ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ here in this case use the plastic powders. So plastic will be used here in the form of powder. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಸರ್ ಸೆಂಟರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೌಡರ್. ಸೊ ಪೌಡರ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಸರ್ ಸೆಂಟರಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೌಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್. ಎವ್ರಿವೇರ್ the layer will be produced. As we know that additive manufacturing is, it is also called as layer manufacturing. Like the component will be produced layer by layer. Okay, selective heat sintering. Selective heat sintering SHS ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ you can call it as. So here in this case, here the way of heating is different. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ heating ಇದೆಯಲ್ಲ, heat will be different. ಯಾವ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಥರ್ಮಲ್. ಸೊ ಥರ್ಮಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್, ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೆಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ. ಸೊ ಥರ್ಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸೊ ಮೇಕ್ ದ ಸೊ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಪೌಡರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಪೌಡರ್ ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಪೌಡರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೆಲ್ಟ್. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೆಲ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೀಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಇಯರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಥರ್ಮಲ್ ಹೀಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಥರ್ಮಲ್ ಹೀಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ so this will be move ಈ ಥರ thermal print heads ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೆಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಇನ್ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಥರ್ಮಲ್ ಹೆಡ್, ಸೊ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೆಲ್ಟ್ ದ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೌಡರ್. ಸೊ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೊ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಿಯರ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ so used here. Okay, and upon the so thermal ಏನಾಗುತ್ತೆ heat will be so melts the material ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, and it will be so head ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೇಯರ್ ಬೈ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ and deposited. ಸೊ ಪೌಡರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಥರ್ಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಹೀಟ್. ಸೊ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೌಡರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಹೀಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೆಲ್ಟ್ ದಿಸ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಡ್ಯೂಸಸ್. ಹೀಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಹೀಟ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ
the thermal source ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, heat will be reduces, so that can be used. And the head also moves to different directions. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so this thermal head itself, it can be moved to the so different directions. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಹೀಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇನ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಹೆಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಹೀಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಮೆಲ್ಟ್, ಸೊ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಹೀಟ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಹೀಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ. Similarly, selective laser melting. Selective laser melting is, so here as I told it is similar to that of the laser sintering, only metal laser sintering, but here it is a very fast process. The process will be very fast compared to the selective laser sintering. Selective laser sintering ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಲೇಸರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಲೇಸರ್ ಸಿಂಟ್ರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ಲೇಸರ್ ಸಿಂಟ್ರಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಸರ್ ಸಿಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ process will be very fast. Okay, but it requires, but the thing is, in order to do this process, here the inert gases are required. So inert gases are required. Why? Because so here in a closed chamber will be there. No, in the closed chamber what will happen? ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಈ ಥರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ, ಕಾಂಪೋನೆಂಟು. ಈ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಎನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಎನಿ ಅದರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಬೇರೆ ಏನೋ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರುವಂಥ ಸೊ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಮೇ ಬಿ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಚೇಂಬರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಲೇಸರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಸೊ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳನ್ನ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್, ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸಸ್ ದಿ ಸೊ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ, ದ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಸೊ ದಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಫಾರ್ ದ ಸೊ ಲೇಸರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಸೊ ಪೂರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಪೂರ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಪೂರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವಿಲ್ ಸೊ ವೆರಿ ಪೂರ್, ಅರೌಂಡ್ 10-20% ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಪೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೇಸರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪೌಡರ್. ಸೊ ಪೌಡರ್ ಬೆಡ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಳಗಡೆ, ಸೊ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೊ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ದೀಸ್ process. ಈ ಎಲ್ಲ processಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ in order to fabricate the any component in case of additive manufacturing. Additive manufacturing ಒಳಗಡೆ so powder bed fusion method is a one, that is a category, main category. Under that we can be go for the so electron beam melting, so sintering, so the selective laser sintering, heat sintering, and metal laser sintering, and also the selective laser sintering. Okay, and for our syllabus we are having this process. Okay, selective laser sintering ಇದೆಯಲ್ಲ, so this is for our syllabus. The principle will be same only. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಪೌಡರ್ ಬೆಡ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಪೌಡರ್ ಬೆಡ್ ಹೇಳಿದೆ ಹೌದಾ, ಪೌಡರ್ ಬೆಡ್ ಸಿಂಟ್ರಿಂಗ್ process, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ process ದ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಹೀಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಚೇಂಬರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಹೀಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಸ್ ಎ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಸರ್ ಸಿಂಟ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಸರ್ ಸಿಂಟ್ರಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಸೊ ಪೌಡರ್ ಬಟ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲೇಸರ್ ಸಿಂಟ್ರಿಂಗ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲೇಸರ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, okay, so coming to the so selective laser sintering process. Selective laser sintering process na, okay, this figure is showing that. Okay, so ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, so there are two chambers. Okay, this is a closed area delivery. This is a what happens, so this is ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಿ, in this case ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ how it is fusing ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. Okay, in this case so they are showing the how the laser light,
ಸೊ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟಲ್ಲಿ, ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಸಾಲಿಡಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಥರ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೌಡರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, this is selected laser sintering is the one of the process in case of this powder bed sintering process. Okay, as it is. So here in this case they will be used the heat source. ಇಲ್ಲಿ heat source ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ laser. So laser is the heat source here. Okay, and the here powder. So there is a metal will be in the form of powder. Plastic held down. Plastic in the form of powder will be used here. And this is a chamber. This is the two chamber will be there. In this chamber, this is the platform. This is a chamber. Closed chamber will be there. Here both it is a completely the process will be under the a controlled, it is a closed chamber ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Okay, this is a laser source has a heat, so heat source ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ laser ಆಗಿರುತ್ತೆ. And here this is the chamber, so this is a platform. This platform can be moved downward direction in order to so make the thickness component thickness ನ so ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, so this will be used here. Okay, and the adjacent to this ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೇಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. Here it will be called as a hopper. Hopper ಅಂದರೆ it is like a collection. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೌಡರ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುವಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, the material in the form of powder will be collected here. So here it can be move upward direction. ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ here roller will be used. roller ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ once it will be roll on this platform completely ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಬೆಡ್ವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ರೋಲ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ಈ ಚೇಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಲೇಯರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಹೀಟ್ ಸೋರ್ಸು, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಡಿಸೆಂಟ್ ಟು ದಟ್ ಸೊ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಕೂಪರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ದ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೊ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಸೊ ವೆನ್ ದ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸೊ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಆಯ್ತಾರ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೇಸರ್, so here the laser light ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ source will be here, that directly we cannot, that is directly we cannot send the laser light to directly in this portion. ಹೌದಾ, ಈ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಿರರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಿಲ್ಟ್ ಟು ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಿರರ್ಸ್ ವಿಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಿರರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಮಿರರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಈ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ದ ಮಿರರ್ಸ್. ಮಿರರ್ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಮಿರರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಕಾಮಡೇಟ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋಂಥ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ದಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಲೇಸರ್ ಲೈಟು ಈಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಸೊ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈಟ್ ಗ್ರೇ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಏನು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಲೇಸರ್ ಸಿಂಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಲೇಸರ್ ಲೈಟು whenever the laser light fall on this powder, you can't tell. So this is a dark gray like a granules. So granule example ಇದೆ ಹೌದಾ. So this is a pre-placed powder. So once the bed ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ಪೌಡರ್ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಸೊ when it is a layer, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೇಯರ್ thickness ಆಫ್ ದಿ ಪೌಡರ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ whenever the laser light is fall on that, ಸೊ these granules ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಅ ಲೇಸರ್ ಸಿಂಟ್ರಿಂಗ್. ಲೇಸರ್ ಸಿಂಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಲೇಸರ್ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಸೊ ಲೈಕ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಫಾರ್ಮಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆಲ್ಟ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಅ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಮೆಲ್ಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಇದೊಂದು ಲೇಯರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಎದುರುಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಲೇಯರ್ಗೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿ
it completely ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾಲಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. As it is laser light is moving in this direction, it is producing the like ಏನಾಗುತ್ತೆ heat absorb ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ this particles which will undergoes the ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಥರ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಲೇಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೇಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೇಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೇಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಈ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೇಸರ್ ಲೈಟು ಸೊ ಬೀಳಲ್ಲ ಲೇಸರ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈಕ್ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಾ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಅನ್ಸಿಂಟರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಲೇಸರ್ ಲೈಟು ಫಾಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಪೌಡರು ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಆ ಶೇಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ನ ಫಾಲ್ ಆಗೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪೌಡರ್ ಬೆಡ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅನ್ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಸೆಂಟರಿಂಗ್ ಆಗದಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಪೌಡರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೌಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಫರ್ದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಓಕೆನಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಓಕೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸೊ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ 10 minutes ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೋಡಿದ್ದು ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ರೈಟ್ ಈಗ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಪೌಡರ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಅಡ್ಜಸೆಂಟಿಗೆ ಪೌಡರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ದ ಬಿಲ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೌಡರ್ ಸೊ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹಾಪರ್ ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸೊ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಟು ದ ಸೊ ಬಿಲ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದು ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಪರಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪೌಡರ್ ಓಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲೇಯರ್ typically around 0.0 mm thickness of the material will be spread over the built platform so that is either by roller or blader so ಏನಾಗುತ್ತೆ so once the roller is spread over like this platform ಏನಾದರೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದರೆ ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 0.1 mm ಅಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಸ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ದ ಲೇಸರ್ ಅಥವಾ ಲೇಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಲೇಯರ್ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು ಲೇಸರ್ ಸೆಂಟರಿಂಗ್ ಸೊ ದಟ್ ದ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ and a scanning system will be used in order to accommodate the in order to change the angle of the laser light ಇಂದು so angle ನ change ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ so this mirrors adjustment of the mirror will be done that okay that will be used here so laser light ಏನಾಗುತ್ತೆ so it will be sorry so laser source ಏನಾಗುತ್ತೆ laser light will be so coming from that and it will be so hit on the so this scanning system ಏನಾಗುತ್ತೆ so fall ಆಗುತ್ತೆ and that will be change the angle so towards the required geometry ಅಥವಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನೆವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಲೇಸರ್ ಬೀಮ್ ಸೊ ದಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರೋಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಡೇರ್ ಟು ದ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಾಟಮ್ ಲೇಯರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಡೇರು ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎ ನ್ಯೂ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಪೌಡರ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೇಯರ್ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒನ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಒನ್ ಲೇಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಲರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದ ರೋಲರ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಗೇನ್ ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೇಯರ್ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವ್ಸ್ ಡೌನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಡೌನ್ ಟು ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊತಾರೆ ಅಂದರೆ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವ್ಸ್ ಡೌನ್ ಸೊ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೌಡರ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಷ್ಟು ಲೇಯರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಲೇಯರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಗೇನ್ ದ ಹೀಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಟು ಬಿ ಸೊ ಫಾಲ್ ಆನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಥವಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ whenever it is fall on that again this process will be takes place it will be goes on so fuse the powder and it will be melt and it will be adhere to the so this is a bottom layer ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ previous layer ಗೆ adhere ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ okay so this is how until unless ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ the process will be repeated so until the entire model is created
So until unless in order to get this completely model, so this process will be repeated. Layer by layer so component to produce after. Okay, that is the like until unless to create the component. So what happens is after the completion of the part, so part ಪೂರ್ತಿ complete ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, this will be removed from the platform. Platform is remove ಮಾಡ್ತಾರೆ. And one more thing we need to remember this is in this process it does not require any supporting. So previous ನೋಡಿದ ಹೌದಾ, so that is a in case of the previous, that is ಯಾವುದು, ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ it does not require any supporting structure. The bed itself, the powder bed itself act like a supporting material, so that ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸಿಂಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಪೌಡರ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೇಸರ್ ಸಿಂಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಆರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಡನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸಮ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಬರಿಂದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ನೋ ದಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪೌಡರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಸೊ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಟ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಸೊ ಬಂದಿರೋಂಥ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ದಟ್ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಅಡಿಷನಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ವಿಚ್ ಮೇ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಹಾಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಐಸೋಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಐಸೋಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೆಥಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್. ಯಾವುದದು ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಾಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಐಸೋಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಐಸೋಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಐಸೋಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪೌಡರ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ನನಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಜನರಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ದ ಪಾಲಿಮರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೈಲಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೆಟಲ್ಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ಸೊ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೈಟಾನಿಯಮ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್, ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ಕ್ರೋಮ್, ಕಾಪರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್. ಜನರಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಕಾಮನ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೌಡರ್ ಬೆಡ್ ಸಿಂಟ್ರಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ advantages and the limitations of this process. Advantages ಅಂತಂದರೆ this is an inexpensive process. Usually this is the inexpensive, relatively ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಲೇಸರ್ ಸಿಂಟ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ವಿಜುವಲ್ ಮಾಡೆಲ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಬೆಡ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೊ ಸಿ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಟ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಅದರೊಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಏನೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಿ ವೆರಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡೋಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಿ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಡಿಸೈನ್ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಥರ ಏನು ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದರೊಳಗಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಿಜುವಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ
ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ಹೌದಾ, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಹೌದಾ, ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಪೌಡರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಫ್. ಆ ಬೆಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಅಡಿಷನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಾಲಿಮರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಮೆಟಲ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ದೆ ಹೌದಾ, ಸೊ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್, ಟೈಟಾನಿಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡಿಷನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಸೈಜ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ತುಂಬ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ಗಳ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೈಜ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಪವರ್ ಯೂಸೇಜ್, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪವರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೀಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಗ್ರೈನ್ ಸೈಜ್. ನಾವು ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಥರ, ಆ ಪೌಡರ್ಲಿ ಏನು ಗ್ರೈನ್ ಸೈಜ್ ಇರ್ತಾರ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೀಟಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೇಸರ್ ಸಿಂಚಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಡೌಟ್ ಇದೆ ಏನಾದ್ರೂ? ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? No, madam.